Just stay for My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You'll fix what's broken when you make that smile. Stay for a little while. Stay for a little May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better.
Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. All the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I don't know what she can. 원장님 안녕하세요. 제가 장난을 좀 쳐봤어요. 입 모양만 했는데 원장님들이 듣고 계신 건지 안 듣고 계신 건지 사실 제가 지금 원장님들 대부분 카메라가 꺼져 있어서 제가 장난을 더 칠까 싶기도 하고 원장님 미래의 수학으로 우리 바뀌게 되고서 온라인에서는 처음 만나 뵙는 것 같아요. 네, 한 번 더 우리만의 어떤 공식 인사 한번 해볼까요? 원장님 안녕하세요. 반짝반짝. 좋습니다, 좋습니다. 네, 네. 원장님 이렇게 또 우리 인사 나눠보니까 또 카메라를 한두 분씩 또 켜주시는데 네, 감사합니다. 잘 오셨습니다. 2주 연속. 좋습니다. 반짝반짝 반갑습니다. 네. 지난주에 우리 하정우 팀장님이랑 같이 이제 교육을 받으시고 2주 연속 금요일 오전 10시에 이렇게 모니터 앞에 와주신 원장님, 우리 또 한번 칭찬 들어가야죠. 어떻게 해야 돼요? 칭찬. 자, 양손을 어깨 이렇게 해서 토닥토닥 토닥토닥. 내가 칭찬 안 하면 누가 칭찬 안 해줘요? 스스로 해야 돼요. 네, 잘 오셨습니다. 지난주에 아주 칙칙하게 아주 교육을 진행을 했다는 얘기를 제가 듣고 오늘은 조금 더 힘차게 진행을 해보려고 하는데요. 원장님 제가 먼저 이실직고를 할게요. 네, 저희가 이제 온라인 홍보를 원장님들께 교육을 제공하기 위해서 열심히 노력을 했습니다. 근데 저 원래 무슨 팀장이에요? 저 미래엔 수학의 대미래엔 수학의 교육팀장이잖아요. 그렇죠? 근데 우리가 이제는 이제 교육 시장이라는 걸 이제 흐름을 쭉 봤을 때 원장님들께 뭔가 교육을 드린다라고 하면 조금 더 어떤 우리의 교육 범위를 확장시켜야 되겠다라는 생각들도 조금 있었어요. 그래서 저도 열심히 온라인 홍보에 대한 것들을 공부하는 중입니다. 많이 연마하는 중이고 그러는 중에 이 정도는 원장님들이 기본적으로 우리 이미 탑재가 되어 있으셔야겠다라고 생각이 들어서 우리 사업팀장님과 같이 온라인 교육에 대해서 이제 진행을 하고 있습니다. 저희가 어떻게 보면 지난주, 이번 주 하는 교육은 이름이 온라인 홍보의
기본이잖아요. 뭐라고요? 온라인 홍보의 기본이라고 했어요. 그러니까 원장님들께서 진짜 기본 중에 기본 요 정도만큼은 우리가 되어 있어야겠다라고 생각이 들어서 진행을 하는 건데 지난주에 배우셨던 거 한번 리뷰를 좀 해볼까요, 원장님? 지난주에도 오고 오늘도 오셨다 하시는 원장님 일단 여기 채팅창에다가 1 한번 남겨주실래요? 네. 네, 익숙한 네, 우리 원장님 이름들이 또 보이고요. 자, 그러면 네, 대부분 지난주도 오시고, 네네, 좋습니다. 지난주에도 오시고, 이번 주에도 오신 것 같은데, 지난주 교육은 안 듣고 오늘만 오셨다 하시는 원장님 2번 남겨주세요. 네. 네, 그래도 몇 분 좀 보이네요. 지난주에는 오시지 않고 오늘만 오셨다 하시는 원장님도 계신데요. 그럼 한번 전체적으로 우리 한번 좀 정리를 좀 해드릴게요. 뭐였냐면, 지금 진행하는 교육부 원장님, 지난주 5,000원, 오늘 5,000원, 그리고 원장님 2번 다 들으셔도 한 번에 커피 쿠폰 나갈 거예요. 저희 여태까지 했던 방식보다 되게 짜죠? 네, 이거 규칙은 지킬 건데 왜 말씀을 드리냐면요. 혹시나 지난주 교육은 신청을 따로 안 하시고 못 들으셨다 하더라도 다시 한번 조금 문의를 주신다고 하면 저희가 신청자에 한해서만 링크를 공유하고 있기 때문에 혹시나 지난번 기회를 잡지 못하셨다 하시면 문의를 해주시면 좋겠어요. 지난주에 뭐 했는지 한번 정리해 볼게요. 원장님, 우리가 전단을 매번 홍보물 자료실에 올려드리잖아요. 홍보물 자료실에 올라가 있는 전단을 딱 봤을 때 100점 만점에 몇 점? 원장님 느끼시기에 100점 만점에 200점. 좋습니다. 네. 그 밑에 숫자 말씀하신 건 듣지 않기로 했어요. 네, 200점이라고 생각을 하지만 그럼에도 원장님 교실에 보다 원장님 교실만의 이야기를 넣는다던가 할 때에는 원장님들 진짜 아주 그러니까 수준이 1 정도만 돼도 내가 충분히 할 수 있는 범주가 있는데 그런 것들을 사용할 수 있는 방법을 툴을 한번 배워봤다라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 미리 캔버스를 이용해서 뭐 타이틀 잡는 거라든지 아니면 QR을 넣는 거라든지 내 전화번호 바꾸는 거 뭐 이런 것들 여러 가지를 한번 해보셨을 거예요. 그리고 뭐 이미지 배경, 뒷배경 사라지게 하는 거 그리고 왜 JPG가 아니고 PNG로 넣어야 되는지 이런 것들도 배우셨고요. 그리고 우리가 뭐 이제 진행을 하다 보면 교실을 운영하시다 보면 여러 사람의 의견을 받고 싶을 때가 또 있으시잖아요. 그리고 혹여나 내가 뭐 설명회를 진행한다라고 했는데 예약 인원은 어느 정도 되는지 그들이 무엇을 통해서 또 내 교실에 올 수 있었는지 어느 경로로 정보를 습득했는지 이런 것들을 찾아보기 위해서 활용하실 수 있는 네이버 폼이나 구글 폼. 여기서 퀴즈, 원장님. 퀴즈. 무려 커피 쿠폰 한 장이 걸려 있는 퀴즈입니다. 정답자는 가장 빠르게 말씀해 주시는 한 분. 네이버 폼과 구글 폼의 차이는 채팅창에 남겨주시는 제일 빠른 1인 커피 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 뭐죠? 차이. 네, 네, 맞습니다. 최주희 원장님. 최주희 원장님. 아, 네. 두 번째, 세 번째는 안타깝지만, 네, 이렇게 토닥토닥 해보세요. 잘하셨어요. 어떤 차이가 있었느냐. 네이버 폼은 내가 이제 작성을 하고 보냈잖아요. 그럼 그 결과에 대해서 나만 볼 수 있어요. 근데 내가 강사님들이나 어떤 특정 반 이제 담당 선생님들이 뭐 계시다. 그러면 이런 것들을 다 같이 보기 위해서는 구글 폼을 활용하시면 된다라는 거 좀 기억나세요? 네. 원장님 이게 지난번에 배우셨던 게 어떻게 보면 교실 홍보를 하시고 운영을 하심에 있어서는 조금 더 디테일하게 내가 써먹을 수 있는 부분이 훨씬 더 많았던 게 지난번 교육이에요. 그래서 요거는 한 번쯤 내가 어떤 상황들이 됐을 때 적용을 해보시면 조금 더 와닿을 거라고 생각이 들어요. 네. 그래서 꼭 한번 해보시는 거 그리고 그 이후에 또 추가 질문이 생기셔야 저희가 원장님들이 어떤 것들이 좀 니즈가 있나라는 걸 반영해서 교육을 또 준비를 할 수 있으니까요. 해보시면서 또 경험을 해보시고 후일담을 나눠주셨으면 좋겠습니다. 그러면
오늘은 어떤 교육을 진행하는지 제목 보고 오셨나요? 오늘은 네이버 플레이스라고 해서 우리가 맛집 찾아보거나 뭐 음식점, 카페, 뭐 내 주변에 가볼 만한 곳, 여행지 이런 것들 다 검색할 때 위치 정보에 대한 것들을 알려주는 툴이죠. 플레이스, 네이버 플레이스라는 걸 통해서 내 교실을 홍보할 수 있는 방법이 있다고 해요. 네, 이미 원장님 내 교실은 검색을 했을 때 네이버 지도에 등록이 되어 있다라고 하는 원장님 계실 수 있고요. 나는 그렇지 않다 하시는 원장이 계실 수 있을 것 같아요. 그러니까 각자의 좀 상황이 다른데 여기에서 오늘 두 가지를 더 해보려고 하는 건 그럼 내 교실이 플레이스에 등록이 되어 있는 거, 지도에 등록이 되어 있는 거 플러스 첫 번째 뭐냐? 이 플레이스 등록된 거를 광고를 붙이는 거예요. 두 번째, 소상공인, 지역 소상공인 광고라는 어떤 프로그램이 또 있어요. 그래서 이 플레이스를 광고하는 거, 플레이스 지역 소상공인 광고하는 거, 이 두 가지까지 한번 안내를 드리려고 해요. 준비가 되셨나요, 원장님? 되셨나요? 준비가 됐다면 어떻게? 이렇게. 네, 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 원장님, 이 교육을 진행을 함에 있어서 간단하게 우리 이렇게 손가락 이렇게 5개 해보실래요? 제가 질문을 하나씩 보여드릴 거예요. 그럼 내가 해당이 되면 이렇게 접는 거예요. 손가락 하나씩. 뭐 두 번째 것도 됐다. 그러면 이렇게 접어서 보여주시는 거예요. 한번 보여드려 볼게요. 자, 온라인 홍보, 친화력, 진단. 우리 아이들 맨 처음에 원장님 교실에 오면 뭐 해요? 학력, 진단, 평가 하잖아요. 그런 것처럼 우리 원장님도 온라인 홍보, 친화력이 어느 정도 되시는지 5가지 질문을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은요. 이게 다음 페이지로 넘어가려면 네, 첫 번째 질문이에요. 나는 교실 운영 기간이 5년 이상이다 하시는 원장님 손가락. 나는 5년 이상이면 손가락을 접고 그렇지 않으면 그대로 두시는 거예요. 네. 네. 지금 화면을 보이시는 원장님들은 대부분 손가락 하나 접으셨어요. 네. 그러면 이제 온라인 홍보의 어떤 친화력 이게 요만큼 올라갔어요. 두 번째 질문 드려볼게요. 교실 홍보 블로그를 운영하고 있다. 해당하시면 손가락 접고 그렇지 않으시면 그대로 두시면 됩니다. 네. 자, 세 번째 질문 나갈게요. 세 번째. 인스타그램, DM, 릴스, 프로필 링크 기능을 활용한다. 오, 네, 좋습니다. 여기서 이제 DM 하니까 DM이 무엇이냐라고 생각을 하시는 이제 원장님부터 네, 나는 프로필 링크까지 잘 활용을 하고 있다 하시는 원장님까지 약간의 이제 여기서부터 조금 차이가 나기 시작하는 것 같아요. 자, 그러면 한 번 더 볼게요. 네 번째. 네이버 플레이스에 업체 등록이, 그러니까 내 교실이 등록이 되어 있다 하시는 원장님. 네. 슬슬 제가 조금 불안해지기 시작하는데 왜 불안하냐면요. 자, 마지막 질문이에요, 원장님. 학부모님한테 내 교실을 소개하는 홍보 영상이 있으시다 하면 자, 손가락 접으실게요. 자, 한번 볼게요, 원장님. 숫자를 원장님 지금 내가 손가락 접은 숫자를 한번 채팅창에 남겨봐 주실래요? 나는 손가락 4개 접었다 그러면 4 남겨주시고요. 5개 접었다 5. 네, 우리 조건 원장님 3개부터 네, 3, 4. 네, 네, 좋습니다. 대부분 네, 좋네요. 자, 그러면 원장님 제가 다시 한번 화면을 보여드릴게요. 뭐냐면 이제 우리가 손가락을 몇 개를 접었느냐에 따라서 지금부터 저와 함께 하실 수 있냐 없냐가 달라집니다. 자, 해당이 이제 손가락을 5개 접었다. 네, 퇴장해 주세요. 원장님. 퇴장해 주세요. 원장님은 이미 온라인 홍보 능력이 지금 저희가 이제 오늘 진행하려고 하는 그 어떤 내용들보다 상위의 레벨에 있으시기 때문에 다음 교육에서 만나는 걸로 하고요. 원장님 3개
3개를 입력하신 분들이 좀 많아서 3개 이상이라고 하면 안 될 것 같고요. 3개 초과다. 3개 초과. 그러면 원장님 오늘 하는 내용은 어떻게 보면은 한 번쯤 내가 하고 있는 기능들에 대해서 점검하는 시간을 갖는 거다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그리고 이제 2개 이하를 하셨다. 손가락 2개 이하 접으셨다. 원장님 분발하셔야죠. 네. 지난주 오늘 들으시는 교육 영상을 이후에도 공유 받으셔가지고 열심히 하셔야 합니다. 하셔야 해요. 그러니까 저희가 온라인 홍보 교육을 진행을 하는 것도요. 제가 왜 첫 번째 질문에 교실 운영 경력이 경험이 5년 이상 되셨는지를 여쭤본 건 우리가 코로나라는 것의 전후의 상황에 대한 것들을 인지하고 계신가에 대한 게 좀 필요해서 확인을 하고 싶어서 여쭤봤어요. 왜냐하면 예전에는 우리 원장님 이미 내가 교실 홍보나 어떤 교실 운영을 오랫동안 하셨다라고 하면 홍보가 딱히 뭐 필요한가요? 내가 우리 아이들 잘 가르치는 것만으로도 회원 유입이라는 것이 가능합니다라고 하실 텐데 예전에는 전단지 좀 예쁘게 만들고 조금 예쁜 선물 가지고 나가서 그래도 특정 시간대에 아이들 몰리는 시간대에 나가서 전단 돌리고 나면 반응이 없었다고 할 수 없었을 것 같아요. 근데 지금은 어때요? 그야말로 그 몇 년, 이 코로나를 겪는 요 몇 년 사이에 세대 교체, 학부모의 세대 교체가 정말 체감이 많이 되고요. 어떤 지면 자료나 대면 홍보의 방식 자체가 조금은 이제 세대가 이제 바뀌는구나 이런 것들을 많이 느끼게 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 온라인 홍보 교육이라는 것들을 저희가 진행을 하는 거고 오늘은 네이버 플레이스를 먼저 등록하시는 것부터 같이 화면을 보여드리면서 시작을 한번 해볼게요. 먼저 플레이스에 업체 등록을 하는 것부터 할 거예요. 그러면 이거를 같이 보시면서 요거를 광고를 붙일 때 어떠한 포인트를 잡으셔야 되는지 제가 그거는 뒷부분에 다시 한번 정리를 해드릴 거니까요. 지금 제가 보여드리는 내용은 어떤 순서로 하는구나 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 자, 먼저 우리 어떠한 포털 사이트에 들어가는 거예요? 네이버에 들어가시면 되는 거예요. 그래서 네이버에 원장님이 스마트 플레이스를 이용하시려고 하면 먼저 제일 중요한 거 뭐 아셔야 돼요? 원장님 네이버 계정 정보를 아셔야 해요. 아이디와 비밀번호 입력하시고 로그인 하시면 됩니다. 그래서 저는 요거는 저희 원장님 교실 거를 빌려서 왔어요. 요거 테스트용으로 사용을 할 거고요. 저는 로그인을 한 상태예요. 그럼 여기서 원장님께서는 검색창에다가 스마트 플레이스라고 검색을 하면 첫 번째 상단에 나와 있는 네이버 스마트 플레이스 홈페이지로 바로 연결이 되면 됩니다. 그래서 여기 뉴 스마트 플레이스라고 되어 있는 가장 큰 그림을 한번 클릭해 볼게요. 이 주변에 아무거나 클릭하셔도 다 연결이 됩니다. 그러면 스마트 플레이스로 들어온 거예요. 그러면 팝업 창은 그냥 끄면 되시고요. 여기 밑에 보시면 원장님 요 스크롤을 살짝 내려 볼게요. 그러면 내 업체라고 해서 내 교실 정보가 여기에 뜬다라고 하면 원장님 네이버 플레이스에 등록이 되어 있으신 거예요. 내가 등록이 되어 있는지 없는지 모르겠어 라고 하시면 요거 확인하시면 돼요. 네이버 플레이스 등록 들어가셔서 스크롤 살짝 내려보시면 내 교실이 여기 보인다. 내 업체에 1하고 내 교실이 여기 등록이 되어 있다라고 하면 등록된 거. 여기 없으시다라고 하면 등록부터 시작하셔야 합니다. 등록하실 때는요. 여기 위쪽에 첫 번째 나와 있는 업체 신규 등록 버튼 클릭하시면 돼요. 여기서 업체 신규 등록 버튼을 누르시면 되는데 여기에서 내 업체는 어떻게 되고 내 교실에 대한 정보를 이제 하나하나 입력을 하실 거예요. 그러면 첫 번째 질문이 여기에 원장님 어떤 업종이세요? 라고 물어보고 있어요. 그러면 우리가 보통 뭐 학원이라고 검색을 할 수도 있고 공부방이라고 검색을 하실 수도 있을 것 같아요. 그러니까 원장님의 정보를 입력하셔야 돼요. 근데 내 정보를 어떻게 확인할 것이냐? 밑에 보시면 업종 어떤 걸 입력할지 고민되나요? 라고 되어 있어요. 뭘로 하래요? 사업자 등록증에 기재된 종목으로 하기라고 되어 있어요. 그러니까 여기 예시가 지금 들어있는 게 식당을 하시는 분들 같은 경우에도 한식이냐 양식이냐 일식이냐라고 다른 것처럼 우리도 뭐 수학학원이냐 보습학원이냐 입시학원이냐 뭐 이런 것들이 막 다른 거잖아요. 그래서 원장님이 가지고 계신 사업자 등록증에 기재된 무엇으로 종목으로 한다라고 되어 있어요. 그럼 나는
학원으로 검색을 한번 해볼게요. 그러면 여기에서 이제 카테고리가 여러 가지가 있습니다. 그러면 나 같은 경우에는 보습학원으로 되어 있다라고 할 수도 있고요. 이 중에 밑에 쭉 내려보시니까 뭐가 있어요? 학원 중에도 수학학원 중에도 한솔 플러스 수학학원으로 되어 있다라고 하는 거 여기로 클릭을 하시면 되겠죠. 그러니까 저희가 지금 미래엔 수학으로 활용하실 수 있는 거는 점차 이제 저희가 반영을 해서 원장님들이 활용하실 수 있도록 이제 작업을 하는 중입니다. 그래서 지금까지는 한솔 플러스 수학학원으로 되어 있는 걸로 사용을 하시면 되는 것 같은데 원장님께서 내 거에 사업자 등록증에 되어 있는 걸 기준으로 하시면 된다. 이게 뭐랑 연결이 되는 거냐면요. 내 업체명, 그러니까 내가 우리 플레이스에 등록됐을 때 그 타이틀 보이는 거랑 연결이 되는 거예요. 그렇기 때문에 요거를 잘 선택을 하셔야 되는데 저는 여기 지금 가지고 온 게 보습학원으로 되어 있어요. 그래서 보습학원으로 선택을 하고 사업자 등록증을 미리 준비해 주세요. 서류가 없을 경우 등록이 제한될 수 있습니다. 라고 되어 있어요. 저는 사업자 등록증을 미리 사진으로 준비해 놨습니다. 컴퓨터에 파일로 등록을 해놨는데요. 그러면 다음 버튼을 누르게 되면 바로 사업자 등록증 확인으로 되어 있죠. 그럼 저는 준비를 해놨기 때문에 여기 들어가서 동의하고 사업자 등록증을 등록하면 돼요. 근데 혹시나 나는 사업자 등록증이 없다 하시는 원장님도 여기 밑에 들어가셔서 네이버에서도 인증 절차를 거치게 되면 원장님이 사업자 등록해 놓으신 그 서류를 여기서 발급해줘요. 그래서 여기서도 사용을 하실 수 있습니다. 그래서 이런 거 다 복잡하니까요, 원장님. 여기 준비를 해놓으시는 게 제일 좋은 것 같아요. 사진으로 찍어서 뭐 카카오톡으로 보내놓고 카카오톡에서 파일 저장을 해놓으시면 되니까. 그래서 제가 해놓은 것처럼 사업자 등록증으로 확인으로 간다라고 하면 동의하기 버튼 누르시고 미리 등록되어 있는 요거 사진으로 등록되어 있죠. 요거를 하면 얘네가 자동으로 인식을 해요. 그러면서 원장님은 사업자 번호가 이렇게 되시는군요. 상호는 이렇게 되고 대표자, 주소, 개업일 이거 맞나요? 라고 하고 있어요. 자동으로 인식을 하죠. 근데 혹여나 여기가 틀렸다 라고 하면 수정하시면 되고 특별하게 수정할 게 없다라고 하면 이제 밑에 부분에 내 전화번호를 입력을 하는 거예요. 이제 스마트 플레이스 등록하고 관리할 전화번호를 등록하신다라고 해서 제 번호를 넣고 네, 중복업체 조회하기 버튼 누르시면 네, 제가 이제 우리 원장님께서 원래 해놓으신 게 있죠. 저는 요거는 없다 셈 치고 신규 등록으로 하도록 하겠습니다. 원장님이 처음 하시는 것과 똑같은 화면이라고 생각하시면 돼요. 그래서 보시면 사업자 등록의 그 정보 그대로 얘가 기본 입력 값들을 가지고 온 게 있어요. 업체명, 성산 베스트 플러스 학원으로 제가 등록이 되어 있기 때문에 자동으로 끌어와진 게 보여져요. 그리고 업종도 보습학원으로 되어 있고 그 다음에 쭉 입력하는 값들이 보입니다. 그리고 위에 쭉 다시 올라가 볼게요. 그러면 이거는 지금 기본 정보에 대해서 입력하는 거 밑에 쭉 있네요 하고 보여드렸어요. 그러면 오른쪽에 탭이 이동하죠. 부가 정보, 가격 정보, 휴무일, 운영 시간 요 4개의 카테고리만 원장님 입력값이 다 완성되어 있다. 그러면 요거만 다 되어 있으면 내가 내 교실을 플레이스 네이버에 지도에 등록하시는 거예요. 네. 요거 하나하나 입력하시는 거 한번 살펴볼 건데 원장님 내가 어디 가입할 때 내가 어떤 사이트 옷을 사려고 해요. 요즘은 자동으로 뭐 네이버 아이디나 카카오톡 아이디 연동해서 바로 회원이 등록되는 경우도 있지만 예전에는 어디 사이트 하나 가입하려고 하면 내 주민번호 넣고 핸드폰 인증하고 뭐 이런 것들 했잖아요. 그런 것과 같다고 생각하시면 돼요. 다만 요거에 우리는 내 교실을 보여주기 위함이잖아요. 나는 어디에 등록을 원래는 하려고 옷, 뭐 의류 판매 이런 사이트에 등록을 하는 거였고 그 정도의 난이도이다라고 제가 말씀을 드리는 거고 저희는 요거를 플레이스를 등록을 할 때는 등록하는 값마다 포인트들이 있어요. 요렇게 해야 좋대요 하는 것들이 그런 것들을 같이 한번 살펴볼 거기 때문에 먼저 요거는 한번 화면을 좀 집중해서 봐주시면 좋겠어요.
입력한 값대로 내가 사업자 등록을 되어 있는 값대로 올라오는 것도 있지만 여기 이제 보여지는 거 업체 사진을 추가해 주세요 라고 되어 있어요. 그러면 사진을 추가하는데 원장님 여기에 몇 장 등록하라고 되어 있나요? 몇 장 등록하래요? 무려 120장 등록하래요. 원장님 이거 다 해야 될까요? 안 해도 될까요? 해야 된다 1, 안 해도 된다 2. 원장님 무려 120장이에요. 네. 120장임에도 불구하고 해야 된다 하시는 원장님도 계시지만 120장이나 되는 걸 다 해야 돼? 안 해도 되지 않아? 라고 생각하시는 네. 2가 지금 더 많이 보이는 것 같은데 맞나요? 네. 원장님 요거 그러니까 지금 한 가지를 우리가 감안을 해야 되는 것 중에 하나는 뭐냐면 이 플레이스에 등록하고 광고를 올리고 또 뭐 소상공인 광고를 올리고 이런 거 여러 가지들이 네이버에서는 베타 서비스라는 이름을 달고 있더라고요. 그 베타 서비스라는 의미가 시범적으로 아직 완성 단계이다기보다는 완성으로 가는 중입니다. 그럼에도 상용화할 수 있는 정도의 서비스를 제공하고 있어요. 라는 의미래요. 이게 120장을 무조건 다 등록해야만 합니다는 아니에요. 하지만 내가 플레이스를 등록해놓고 광고를 돌렸을 때 내 교실 정보가 훨씬 더 상위 노출될 수 있는 가능성을 높이는 것 중에 하나가 이 사진에 대한 요소라고 합니다. 그래서 사진을 올리실 때에는 되도록이면 120장을 채우는 거 그리고 여기에 채울 때에 중요한 것도 있어요. 첫 번째 사진을 무엇으로 할 것인가가 제일 중요해요. 첫 번째 하실 때에는 내 상호명이 들어가 있는 것을 꼭 등록하셔야 돼요. 그래서 뭐 보통은 내 외부 전경 사진, 뭐 간판 사진 이런 것들도 많이 사용을 하시고 간판 중에서도 내 교실이 어떻게 이 교실명이 타이틀이 한 번에 딱 들어오는지 이렇게 보셔야 되는데요. 요것도 포인트 중에 이게 이제 무료 교육, 뭐 유료 교육 이런 것들 많잖아요. 유료 교육을 들었을 때 그 강사들이 팁으로 주는 것 중에 하나가 이 사진이 어디서 따온 사진이면 의미가 없대요. 내 핸드폰으로 찍은 사진이어야 이 네이버에서 인식을 할 때, 이게 정보가 좋은 정보이구나. 이 사진 자료가 이 교실에 매칭이 잘 된 사진이구나. 라고 인식한다고 합니다. 그러니 여기에 사진을 추가하실 때에는 내 휴대폰으로 찍은 사진으로 120장을 넣는다. 근데 그 중에 대표 사진으로 넣을 것은 내 교실의 상호가 정확하게 보이는 사진으로 넣는다. 그래서 저희도 왜 우리 맛집 같은 거, 카페 같은 거 어디 가려고 하는데 사진 이렇게 보잖아요. 그러면 앞쪽에 되어 있는 거, 한 장부터 한 20장까지는 그래도 좀 사진이 이미지도 잘 나와 있고 잘 표현되어 있는 사진으로 주로 등록을 하시고 하단의 밑에 쪽은 조금 덜 좀 화려한 것들로 채우신다라고 생각을 하시면 되는데 한번 사진을 넣는 거 한번 해볼게요. 간단합니다. 우리 카카오톡 프로필에 사진 등록하실 때 하는 방법이랑 똑같다고 생각하시면 될 것 같아요. 사진 추가 버튼을 누르시고요. 네, 제가 가지고 있는 것 중에 뭐 예를 들면 이 두 가지 사진이 있어요. 네, 그래서 넣는다라고 하면 이거 좋은 사진이에요, 안 좋은 사진이에요? 안 좋은 사진이죠. 그러면 그냥 테스트로 한번 해보는 거예요, 원장님. 원장님이 첫 번째 사진으로 등록하시는 건 내 상호가 분명하게 들어가야 된다고 했어요. 근데 이제 사진을 하나씩 하나씩 내가 추가를 막 해보는 거예요. 그랬더니 내가 막상 나는 첫 번째 넣고 싶어서 첫 번째로 등록을 했는데 지금 대표 사진이 어떻게 되어 있어요? 두 번째 등록한 사진으로 바뀌어져 있어요. 이 순서를 바꾸고 싶어요. 그럼 어떻게 하셔야 돼요? 오른쪽 위쪽에 초록 색깔로 노출 순서 변경이라는 버튼이 있어요. 요거 클릭하시면 얘네들 지금은 제가 2장만 했으니까 그렇지 120장 하시면 요 밑에까지 쭉 나오겠죠. 여기 밑에까지 쭉 하고 나와 있어요. 근데 그 중에서 원장님 요거를 내가 사업자 등록증을 첫 번째로 놓고 싶다. 그러면 요걸 딱 잡아서 클릭을 딱 잡아서 왼쪽으로 옮겨요. 아니야. 내가 하다 보니까 다시 순서가 바뀌었어. 다시 클릭 옮기고 요렇게 해서 저장 버튼 누르시면
바뀌어 있는 걸 보실 수 있어요. 간단하시죠? 그러니까 이 노출 순서 변경은 왜 필요해요? 첫 번째 사진 혹은 첫 번째 사진은 무조건 상호, 그리고 1번부터 한 20번까지의 사진은 잘 나온 거, 화질 좋은 거, 우리 교실에 대한 내부, 외부, 인테리어에 대한 게 잘 노출되어 있는 거. 그래서 여기서 조금 더 나아간다고 하면 또 뭐가 있냐면, 네이버가 인식을 할 때 사람이 많은 사진을 좋은 사진이라고도 인식한다는 얘기도 있어요. 그러니까 이게 어떻게 정답이다라고 하기보다는 사람들이 좋다라는 거는 일단은 해보는 게 좋을 것 같아요. 근데 그 중에 인증이 되어 있는 거, 확실하게 인증이 되어 있는 건 첫 번째 사진은 상호로 간다. 그리고 첫 번째부터 두 번째 사진은 가장 좋고 내 교실의 외부 내부에 대해서 잘 보여줄 수 있는 거. 그럼에도 더 여유가 있다면 120장을 다 채우시고 사람이 많은 사진을 넣는다. 요거예요. 네. 그러니까 원장님, 우리가 지금 상황이 다 다르잖아요. 내가 업체 등록이 안 되어 있으신 원장님부터 등록은 되어 있고 광고도 붙여놨고 뭐 다 다르긴 하지만 한 번쯤은 제 이야기를 들어보시면서 원장님 교실 등록되어 있는 것들도 조금 수정이 필요하다고 하면 그런 것들을 좀 잡아가시는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 밑에 부분에 상세 설명을 입력해 주세요 라고 나와 있어요. 원장님, 서술하는 거 좋아하세요? 안 좋아하세요? 이거는 제가 따로 여쭤보지 않을게요. 우리 아이들이 서술할 때 웃으면서 해요? 울면서 해요? 울면서 해요. 이제 원장님이 울면서 할 부분이 나와 있습니다. 상세 설명을 입력해 주세요 라고 하는데 몇 자 쓰래요, 여기? 원장님? 무려 2000자를 쓰라고 되어 있습니다. 우리 아까 사진 120장 등록하라고 말씀드렸던 것처럼 2000자 써야 돼요? 안 써야 돼요? 쓸수록 좋다. 그러니까 상세 설명이라고 하는 부분에 보통은 이렇게 학원들 많이 검색을 해서 제가 이제 살펴보면 우리 아이들을 정성으로 가르치겠습니다. 뭐 엄마의 마음으로 우리 아이들 수학 실력을 향상시킬 수 있도록 꼼꼼하게 지도합니다. 뭐 내신 대비에 대한 것을 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 감성적인 것, 감정을 건드리는 말들로 이렇게 한 문장 정도 적어 놓으신 것들이 많이 있는데, 원장님, 그것보다는 상세 설명이라고 했잖아요. 여기에는, 네이버라는 거, 혹은 이제 네이버 지도랑 연결되는 이 플레이스를 등록할 때는 원장님, 내 교실이 플레이스로 검색을 하고 들어오는 어떤 고객들한테, 그러니까 소비자한테 내 교실에 대한 정보들이 유용한가가 내 교실이 상위 노출될 수 있는 가능성, 이런 것들을 판별하는데 좋은 자료로 쓰인다고 하거든요. 좋은 기준이 된다고 해요. 그러니 상세 설명을 쓰실 때에는 감정적인 문구가 아니라 어떤 전략, 공식에 의해서 쓰시는 것이 필요해요. 여기에는 내가 우리 교실은 어떤 검색 키워드로 이 교실이라는 게 노출됐으면 좋겠다라는 거를 기준으로 이 상세 설명 안에 키워드가 들어가야 돼요. 그리고 또 하나, 우리 업체 여기 보시면 예전에 상세 설명을 입력해 주세요라는 부분에 네이버에서 기준을 잡아줬던 게 우리 교실의 자랑, 그러니까 우리 업체의 자랑, 그리고 저 사장님으로서 업체 운영에 대한 신념, 그리고 고객에게 전하고 싶은 말, 추천 서비스 및 상품에 대한 설명이라고 기준을 잡아줬다고 합니다. 그러면 우리 원장님들께서는 어떻게 하시면 되느냐? 우리 교실은 어떤 교실이에요? 예를 들면 상암초등학교 인근 지역에서 뭐 몇 년 동안 혹은 뭐 언제부터 운영을 하고 있는 교실로서 나는 우리 아이들을 우리 강사님들과 함께 뭐 어떠한 뭐 책임감을 가지고 사명감을 가지고 운영하고 있습니다. 그래서 우리 교실에서는 뭐 예를 들면 맞춤학습 시스템으로 자기주도학습 능력을 높이기 위한 그리고 초등 수학, 중등 수학 뭐 이런 것들을 가르치고 있습니다라는 것들이 전반적으로 다 소개가 될 수 있게끔 하는 게 들어가는 것이 필요할 것 같아요. 그래서 이런 것들을 상세 설명은 되도록이면 글자 수가 조금 많고 객관적인 정보, 그러면서도 내 교실에 대한 노출 가능성을 높이기 위한 키워드를 꼭 넣으셔서 어떤 기준에 맞게끔 이 상세 설명란을 채워주셔야 한다라는 거예요. 그리고
말씀드릴 때 키워드라는 거 말씀드렸잖아요. 밑에 보시면 상세 설명은 원장님 별 3개짜리라고 하면 여기 밑에 이제 대표 키워드라고 하는 거는 별 몇 개짜리일까요? 별 5개짜리입니다. 여기도 지금 최대 키워드를 5개 등록한다고 하는데 별도 5개짜리예요. 정말 중요해요. 이거는 어떻게 할 것이냐. 원장님 요거는 메모를 꼭 해놓으세요. 메모를. 뭐라고 메모를 해놓느냐. 지역명 플러스 수학 플러스 학원. 요거를 꼭 들어가셔야 해요. 넣으셔야 해요. 요거는 제가 등록을 할 거기 때문에 한번 여기에다가 네. 공식 전략에 따라 입장자 완성해 주세요. 이거 원장님들께 드리는 문구예요. 그리고 대표 키워드라고 하면 예를 들면 저는 지금 제가 사업자 등록증이랑 이제 등록하는 요 테스트 교실은 망원동 수학학원 으로 되어 있고요. 내가 하나를 했다. 그러면은 하나 하고 하나 입력하고 추가. 또 5개까지 된다고 했잖아요. 망원동 영어학원 추가. 네. 성산동 수학학원 망원동 초등수학 망원동 중등수학 이런 식으로 네, 느껴지시나요? 이 패턴이 보이시나요? 원장님이 운영하고 계시는 교실의 지역명 플러스 과목명 플러스 학원 이렇게 입력하시는 게 키워드 잡으시는 게 제일 중요한 공식이에요. 이 지역을 잡으실 때는 넓게 잡으시는 게 아니라 좁게 잡으시는 게 더 좋은 것 같아요. 그러니까 제가 요거는 한번 이후에 한번 검색해서 어떻게 걸리는지를 봐드릴게요. 그래서 왜 좁게 잡으라고 하는지를 한번 보실 수 있을 것 같거든요. 그러니까 요거는 대표 키워드 잡으실 때 5개 잡으시는 게 중요한데 내 교실이 위치하고 있는 지역 그 중에서도 좁게 잡고 그리고 타겟이나 어떤 과목명 플러스 학원 이렇게 입력하시는 게 노출 가능성 그리고 누군가가 검색을 했을 때 걸릴 가능성을 높이는 방법이다 라고 해서 대표 키워드 몇 개짜리 별 몇 개짜리라고 했어요? 5개짜리. 그래서 내가 어떻게 할 건지에 대한 걸 이따가 한번 검색 결과를 한번 보시면서 원장님들은 어떻게 이거를 정할 것인가 한번 살펴보셨으면 좋겠어요. 네, 그리고 네, 전화번호는 이거 제 거 입력했고요. 여기 보시면 요거는 그냥 안내만 해드릴게요. 스마트 콜이라는 기능도 있습니다. 요거는 지금은 안내해드리기는 조금 어려울 것 같고요. 자동으로 사업자 등록증에 등록되어 있는 정보들, 주소들 자동 등록되어 있고, 네. 찾아오는 길 설명 필요하신가요? 마지막. 어떻게 보면은 요 첫 번째 기본 정보 입력하는 곳에서 이제 마지막 위기예요, 원장님. 여기에서는 마찬가지 서술하셔야 되는데 몇 자 등록하라고 되어 있어요? 400자. 다 채우시는 거 좋아요, 안 좋아요? 좋죠. 채우실수록 좋다. 꽉꽉 채우실수록 좋다. 그러면 여기도 마찬가지예요. 찾아오는 길을 설명하라고 하면 뭐 성산초등학교 대로에서 왼쪽으로 나오셔서 큰 대로변 2층 건물에 있습니다. 뭐 이렇게 할 수 있는데 원장님 플레이스에 등록된 어떤 내 정보를 노출시키려고 하는 거잖아요. 그러니 네이버에서는 여기에 검색을 하고 노출된 정보가 아주 객관적이고 유용한 정보여야 해요. 그러니 원장님이 정확하게 어떠한 랜드마크 기준, 몇백 미터, 도보 몇 분, 이런 것들을 구체적으로 넣어주시는 것들이 필요하고요. 그러면서 이제 글자 수를 막 채우는 거예요. 그리고 여기에 또 하나 대표 키워드라는 것이 여기 자연스레 녹아들 수 있게끔 하시는 것들도 필요합니다. 그래서 한간에는 이러한 온라인 홍보에 대한 것들을 이제 강의하시는 어떤 온라인 이 홍보 전문가들을 이렇게 제가 이제 따라서 이렇게 들어가서 교육을 받을 때 뭐라고까지 표현을 하냐면 다 필요 없다.
대표 키워드 작성을 했으면 잡았으면 그거 찾아오시는 길에도 그냥 그거 복사해서 붙여넣기. 그다음에 뭐 상세 설명에도 복사 붙여넣기라고 할 정도로 여기 안에서 주어진 기준에 맞춰서 쓰는 것들도 필요하지만 내 정보가 유용한 정보다라는 거를 노출시키기 위해서는 그러니까 고객이 검색한 값과 내가 입력해 놓은 값들이 매칭이 잘 되게끔 하기 위한 방법은 대표 키워드를 잘 잡고 이것이 각각의 내가 노출시킨 정보들에 잘 녹아질 수 있게끔 입력을 하는 것이 필요하다. 그러니 상세 설명에도 대표 키워드에 대한 게 연결될 수 있게끔 작업하시는 거, 찾아오시는 길에 대한 설명도 대표 키워드와 이제 이것이 연결되게끔 하는 것들이 포인트라고 합니다. 네. 이제 네, 그냥 이제 따라오시기만 하면 되는 줄 알았는데 서술하시는 것이 조금 힘들긴 하지만 내 교실을 그래도 네이버가 공짜로 이렇게 홍보를 해준다고 하는데 얼마나 좋아요. 기본 등록만 하면 되는 거니까 요거는 조금 우리가 노력을 해서 채워보시고 그 채워보는데 어떤 포인트를 잡아야 되는지 우리 배우셨잖아요. 요거를 꼭 해보셨으면 좋겠습니다. 그래서 스마트 플레이스의 유용한 정보를 알림으로 받으시겠습니까? 아니요, 저는 안 할래요. 다음에 선택할래요. 라고 하고 다음을 누르려고 하니 인증이 안 됐대요. 그래서 저는 여기에 입력한 것들을 인증을 하겠습니다. 인증이 휴대폰으로 오게 됩니다. 저는 인증 번호가 843776, 843776 되었어요. 그래서 확인을 한번 해주시고 그 다음에 다음을 누르려고 하니 또 뭐가 안 됐대요. 위치가 네, 이 위치가 맞아요 라고 클릭 한 번 더 해줘야 된대요. 그리고 뭐 다음에 여기 이제 버튼이 활성화되어 있는 게 보이시죠? 아까는 그냥 둘 다 회색이었는데 모두 기본 값에 대한 것들이 입력이 되어 있으니 다음으로 넘어갈 수 있다고 합니다. 그러면 우리 지금까지는 기본 정보를 입력하는 거. 이제 필수 정보에 대한 거 등록을 하고 동의를 하고 다음 버튼을 누르게 됐을 때 시간이 조금 걸리죠? 업체 등록이 신청되었습니다. 네, 그러면 여기서 이제 기본 정보는 입력을 했으니까 업체 등록이 신청되었대요. 그러면 이게 이제 뭐 인증을 하고 최대 5일 이내에 반영이 된다고 합니다. 근데 우리는 꽉꽉 채우고 고객이 검색을 했을 때 내 교실이 잘 보여질 수 있게끔 하기 위해서는 추가 정보, 우리 아까 전에 탭이 여러 개가 있었잖아요. 그것들을 더 입력까지 할 거예요. 그래서 추가 정보를 입력하실 때 여기는 페이지 오류가 난 것 같아요. 네, 그러면 여기 아까 보셨던 것처럼 두 번째 부가정보 입력하는 곳까지 보여요. 여기에서는 원장님 여기 보면 어떤 부가 서비스를 제공하시나요? 라고 기준을 봤을 때 뭐에 대한 어떤 세부 안내예요? 장소에 대한 세부 안내예요. 그러니까 이 정보는 결국에는 플레이스에서 뭐 노출될 내용들이기 때문에 이 자료가 얼마나 소비자가 검색을 하고 그 소비자한테 유용한 정보인가 라는 걸 네이버가 다 생각하고 이 정보값이 입력된 것들이 유용한 정보이구나. 얘네들을 더 상위로 노출시키는 게 맞겠구나 라고 거른단 말이에요. 그러니 원장님 교실에 내 교실은 주차가 가능하다. 그다음에 뭐 배달 이런 것들은 관계없고 무선 인터넷 가능합니다. 그리고 지역 화폐 사용할 수 있어요. 이런 것들 요즘에 중요하잖아요. 제로페이까지 하고 예약이나 차량 운행도 하신다라고 하면 여기까지 클릭을 하시고 클릭만 하시면 돼요. 원장님이 해당되는 거에 대해서 정확한 정보를 입력하시는 게 좋겠죠. 그리고 여기 보이시나요? 운영 중인 홈페이지, SNS 커뮤니티 등이 있으신가요? 라고 해서 선택하고 밑에 딱 클릭을 해보니까 여러 가지 많아요. 블로그, 카페, 뭐 일반 예약, 밴드, 페이스북, 인스타, 유튜브, 스마트 스토어 여러 가지가 있어요. 그 중에 원장님 어디 하실 거예요? 뭐가 제일 좋을 것 같으세요? 등록하는데. 원장님이 예를 들어서 블로그, 뭐 인스타 이 그다음에 뭐 일반적인 어떤 링크를 연결할 곳이 있다라고 한다면 원장님은 뭐가 제일 좋으실 것 같아요? 뭐라 그랬어요? 정보가 있는 대로 다 등록하시는 게 좋다. 다 하세요.
있는 거 다 등록을 하세요. 그래서 보통은 이제 블로그가 있다. 그러면 블로그를 하게 되면 기본 값이 오고요. 내 블로그 그 이름을 쳐주면 돼요. 그 다음에 나는 블로그 말고 인스타도 있어. 그러면 하나 더 추가하기 눌렀을 때 밑에 인스타그램 누르고 내 인스타그램 아이디를 누르시면 되겠죠? 그리고 추가해 주세요. 또 원장님 지금 이제 우리 원장님들 교실 홍보 영상 제작하는 것들 신청 많이들 하셨죠? 그러니까 요즘에는 인스타그램 들어가셔도 그냥 사진 한 장 자료가 눈에 띄는 게 아니라 릴스라고 해서 계속 영상 돌아가는 거 짧게 짧게 돌아가는 영상이 사람들의 어떤 시각적인 것들을 자극시키잖아요. 그러니까 그런 정보에 훨씬 더 우리가 익숙하잖아요. 그런 것처럼 원장님들도 이제 정지해 있는 어떤 화면 자료가 아니라 내 교실을 보여줄 수 있는 홍보 영상 자료들을 제작하시는 것들도 필요해요. 그래서 그런 것들을 만약에 제작을 하신다라고 하면 이제 나중에 URL을 받으실 거잖아요. 이제 유튜브라든지 어디다가 연결이 되어 있는 URL을 받으시면 거기에서 일반으로 하고 여기에다가 뭐 영상 자료 URL 값을 이제 입력을 하신다라고 하면 되겠죠. 그래서 나는 그것들이 유튜브에 있다. 그래서 여기에 유튜브 뭐 이렇게 해가지고 뒤에 나올 거잖아요. 그래서 요거 링크를 가져온다라고 해서 이렇게 되어 있으면 그럼에도 불구하고 나는 인스타그램을 1번으로 노출을 하고 2번 유튜브, 3번 블로그를 하고 싶어 뭐 등등의 방법이 있을 거잖아요. 우리 이거 할 줄 알죠? 어떻게 하는 거예요? 순서 바꾸는 거. 오른쪽 위쪽에 노출 순서 변경 버튼 누르면 아까 전에 사진 순서 바꾸는 것처럼 나는 인스타그램을 제일 1번으로 하고 싶어. 그러면 여기에 보면은 이렇게 클릭해서 위로 올리고 아니야 나는 블로그를 다시 1번으로 올리고 싶어. 그러면 여기 세 개 이렇게 줄무늬 여기다가 갖다 대시면 클릭을 딱 해요. 그리고서 끌어올려요. 이렇게 쭉 끌어올려요. 또 다시 클릭하고 끌어올리고 이런 식으로 바꾸실 수 있어요. 그리고 바꾼 다음에 그냥 끄면 돼요, 안 돼요? 저장하기 누르셔야 반영이 된다라고 하는 거예요. 부가 정보는 이렇게 간단하게 라고는 하지만 정확하고 조금 더 시각적으로 보여줄 수 있는 곳, 조금 더 다른 어떤 채널을 통해서 이 플레이스로 연결되거나 서로 연결시킬 수 있는 곳이 있는가라는 것들이 중요하다는 거예요. 그래서 다음 버튼 누르시면 이제 가격 정보가 들어가 있습니다. 가격은 원장님, 우리는 예를 들면 뭐 어디 막국수 집이에요. 막국수 집에서 비빔국수는 얼마, 만두는 얼마 이렇게 막 다 이렇게 메뉴가 쭉 나와 있잖아요. 정보에 들어가 봤는데 가격 안 나와 있으면 화 나요, 안 나요? 서운해요. 그래서 원장님 교실에서 제공하고 계시는 어떤 교육 프로그램에 대한 가격표도 여기다가 노출시켜 주시면 돼요. 클리어하게. 그래서 초등 수학 주 5일, 중등 수학 주 3일 이런 식으로 입력을 하시면 되는데 여기 보니까 가격도 노출시킴에 있어서 사진으로 하는 게 있고 내가 직접 입력하는 것들도 있어요. 한번 해볼게요. 사진은 마찬가지 원장님께서 우리 교실에 가격 표시하는 거 있잖아요. 등록되어 있는 거, 교육청에 등록되어 있는 그거 찍어서 올리시면 될 것 같고, 저는 여기 사업자 등록증을 한번 테스트를 한번 해볼게요. 그러면 이렇게 보여지는 거고, 여기다 가격을 난 추가를 한다. 초등 수학 주 5일 하면 이게 예를 들어서 18만 가격이 조금 그렇죠. 15만 원, 15만 원 이렇게 해서 네 추가하기 하면 이렇게 너무 깔끔하고 예쁘지 않나요? 또 한번 해볼게요. 여기에 중등 수학 주 3일 원장님 받고 싶은 가격 주 3일임에도 30만 원 받고 싶어요. 받으시는 분은 많지 않으실 거예요. 그러면 이렇게 되어 있어요. 근데 나는 초등이 먼저 보이고 중등이 먼저 보였으면 좋겠어요. 중등이 나중에 보였으면 좋겠어요. 어떻게 하면 돼요? 노출 순서 변경해서 클릭하고 끌어올리고 클릭하고 끌어올리고 그 다음에 그냥 끄면 돼요, 안 돼요? 저장하기 누르면 바뀌어 있는 게 보이실 거예요. 그럼 여기서도 다 완성이 됐다라고 하면 다음 버튼 누르시고 휴무일이 있나요? 우리 휴무일 당연히 있죠. 휴무일 있어요. 매주 토요일, 일요일은 휴무입니다.
혹시나 내가 토요일 날 쉰다고 우리 엄마가 나를 이상하게 보지 않을까. 저 원장님은 쉴 때 다 쉬네. 원장님도 쉬는 사람이라는 걸 보여주셔야 되죠. 그게 당연한 것처럼 돼야 돼요. 우리 엄마들의 인식을 바꿔줄 필요도 있죠. 그래서 공휴일 중에도 휴무일이 있나요? 저 원장님은 공휴일에 다 쉬어. 당연히 쉬는 거죠. 우리 쉬는 거 맞아요. 그래서 공휴일에 전체 휴무합니다. 이렇게 해놓고 그럼에도 어머니 제가 이번 어린이날에는 기념으로 우리 아이들이랑 어떤 프로그램을 한번 해보려고요 하는 것과 저는 요때만 쉴 거예요 라고 하고 요때도 쉬고 저때도 쉬고 하는 것보다 클리어하게 딱 쉰다고 하고 해주시는 게 어떤 다른 때에 하시는 것들이 더 좋겠죠. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 네, 그래서 임시공휴일 휴무도 추가해주세요 라고 한다고 하면 임시공휴일이라고 하면 이제 요즘에는 뭐 샌드위치 같은 경우에 대체 공휴일이라든지 뭐 이런 것들도 주고 하는 그런 것들을 말을 하는 것 같은데 대부분 이런 것들은 많이 사용하기 어려우시잖아요. 그래서 나는 할 거다라고 하는 경우에는 선택적으로 활용을 하시면 되고 그 이외에 특정 휴무일이 있다. 대부분 우리 원장님들은 쉬는 날 보통 엄마 아빠들이 쉬는 날 원장님도 쉰다라는 게 조금 어려워하시는 분들이 더 많은 게 아직까지는 우리 원장님들의 환경인 것 같아요. 이런 것들도 많이 개선되기를 바라지만 네, 아직까지는 개별적으로 이거는 입력하시면 될 것 같아요. 그래서 모든 운영 시간에 대한 것들도 그러니까 어떤 누군가가 우리 원장님 교실을 찾아오려고 하는데 막상 등록되어 있는 시간에 찾아갔는데 거기 문 안 열려 있더라 라고 하면 여기에 정보가 어떤 뭐랄까요 정보의 신뢰성 정확성이 떨어지는 거잖아요. 그래서 얘네들은 네이버에서는 모든 디테일한 것들을 다 노출시켜 주길 바래요. 그래서 모든 운영일이 같아요 라고 하신다던가 여기서도 세부 시간을 이렇게 조절을 하셔서 등록하시면 되겠습니다. 네, 그러면 선택적으로 입력을 하시고 등록하기 버튼을 누르면 여기에 안내가 나와요. 원장님 이거 정말 중요해요. 제가 이거 한번 테스트할 때도 첫 번째 테스트 할 때 되게 속았던 거거든요. 금전 계약을 요구하는 전화는 좋은 전화, 나쁜 전화? 나쁜 전화예요. 그러니 계속 들어줄 필요가 있어요, 없어요? 원장님 마음 약해지지 마시고 뭐 사장님 하면서 뭐 저희가 뭐 어떻게 뭐 노출시켜 드리려고 하는데요. 하면서 처음부터 뭐 금전 얘기를 하지 않아요. 뭐 저희가 더 노출시켜 드리려고 하는데요. 뭐 이렇게 해드리면 될까요? 뭐 아무렇지 않게 마치 네이버에서 전화를 해준 것처럼 상냥하신 분들이 전화를 하고 그 상담원 분들이 전화를 하시거든요. 가차없이 끊으시면 돼요, 원장님. 절대 이거 그래도 혹시 내가 전화를 안 받았을 때 내가 더 할 수 있는 게 사라지는 거 아니야? 절대 아니에요, 원장님. 여기서는 어떻게 생각하셔야 되냐? 우리가 이 세상에 수많은 어떤 업체들이 있잖아요. 네이버에다 엄청 많은 업체가 이 등록을 지금 이 시간에도 등록을 하고 있습니다. 그중에 내가 네이버에 무한 사랑, 특별한 사랑을 받아서 원장님한테 전화를 특별하게 걸 거다. 가능성이 있는 일이에요, 없는 일이에요? 안타깝게도 나의 어떤 그런 것들은 내가 올리는 걸로 해야 돼요. 누군가가 나를 찾아서 전화를 했다. 이상한 전화예요. 절대 끊으셔야 돼요. 그냥 바로 끊으시면 돼요. 이거 끊으시는데 한 통에서 끝나지 않아요. 10통, 20통 계속 울려요. 그냥 거절 누르시면 돼요. 절대 받으시면 안 돼요. 그래서 확인 버튼 누르시면 자, 여기 우리 성산 베스트 플러스 학원이라고 되어 있는 위쪽에 등록 대기라고 되어 있네요. 아까 며칠 정도 걸린다고 그랬어요? 길게 5일 정도 걸린다고 되어 있어요. 네. 그래서 원장님 등록 검토 중입니다. 검토는 최대 5일 소요됩니다. 라고 되어 있어요. 그래서 원장님이 아까 전에 상호 첫 번째 넣으신 사진을 기준으로 여기에 내 교실이 등록되어 있는 게 보입니다. 지금까지 한 게 등록하는 방법. 오늘 시간 한번 보실까요? 네, 여러 가지 포인트를 같이 잡기 위해서 안내를 드리다 보니까 이제 11시가 됐어요. 한 30분 정도 더 보면서 이제 광고 붙이는 거. 광고 붙이는 거는 원장님 지금까지 등록하셨던 거에 있어서 이제 내가 결제를 어떻게 할 건지 내가 정해주기만 하면 되거든요. 그래서 요 광고를 붙이는 게 두 가지가 있어요. 첫 번째는 네이버 플레이스 지도 어플에
등록을 했잖아요. 그럼 그 등록 중에서도 광고 효과를 노리는 거. 그러니까 상위에 노출될 수 있게끔 하는 게 첫 번째 광고. 두 번째는 지역 소상공인 광고라고 해서 그 지역에서 누군가가 뭐 블로그를 본다던가 뭐 어떤 뉴스를 본다던가 이렇게 했을 때 맨 밑에 부분에 그 지역에서 운영하고 있는 사업자를 얘네들이 선별해서 이렇게 노출시켜주는 어떤 광고 창이 있어요. 거기에 내 교실이 보여질 수 있게끔 하는 거예요. 그 두 가지 광고 세팅법, 방법을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 이게 네이버에 등록했을 때 어떻게 보일 것이냐. 원장님, 첫 번째 플레이스에 등록한 걸 상단에 노출시키는 거. 그걸 어떻게, 그게 무슨 광고야? 라고 하면요. 망원동 수학학원. 제가 지금 상암동에 있잖아요. 원장님, 오늘 저희 이사하는 날이에요. 이제 오늘 다 짐 싸고 내일 이사해요. 참고해요. 상암동 수학학원. 우리가 다음에 만약에 만나게 된다면, 이러한 교육을 하게 된다면, 이제 이수, 동작동, 뭐 수학학원 이렇게 검색을 해보게 될 것 같아요. 자, 상암동 수학학원이라고 검색을 했어요. 그러니까 소비자도 상암동 수학학원이라고 검색을 할 거잖아요. 그러면 플레이스라는 곳에 내 업체가 등록이 되어 있으니 이제 5일 뒤에는 원장님도 여기에 이제 쭉 보일 거라고요. 상암동 수학학원으로 검색을 했으면 여기 리스트에 쭉 보일 거라고. 그런데 그 중에 여기에 보시면 광고라고 해서 꿈을 담는 수학교습소 왼쪽에 보니까 광고라고 붙은 게 있어요. 목동 DMC 수학학원은 상암동 수학학원으로 걸릴 수 있는 키워드가 여기는 등록이 되어 있는 거고 얘네는 광고를 따로 붙이지 않았지만 여기에 노출될 수 있는 어떤 기준으로 봤을 때 얘네가 1번이라서 올라와 있는 것 같아요. 근데 그것을 이기는 게 누구예요? 광고를 붙인 교실이 이긴다. 그렇기 때문에 꿈을 담는 수학교습소처럼 우리도 원장님이 여기에 상암동 수학학원 혹은 원장님 지역 수학학원으로 검색을 했을 때 무수히 많은 교실들이 있지만 상단에 최대 2건의 광고를 이렇게 붙인 건이 제일 먼저 보이도록 되어 있어요. 그리고 더 뭐 어떤 얘네들이 더 할애를 한다 그러면 여기에 광고를 붙인 것들이 많다라고 하면 요 중간에도 들어가기도 하더라고요. 그러니 광고를 붙이는 게 어쨌든 요 5페이지까지 사람들이 가면서 학원을 보냐는 거예요. 아니잖아요. 그렇기 때문에 더 상단에 노출시키려면 광고를 조금 붙여서 하는 것이 좋지 않겠냐라고 보는 거고요. 지금 이 상암동 같은 경우에도 2건, 최대 2건이 제일 상단에 보여질 수 있는데 여기 1개밖에 안 보여요. 그럼 여기 할만해요? 안 할만해요? 한다고 광고를 붙인다고 하면 내가 2번째 광고 붙인 요 교실로 등록이 될 수가 있겠죠. 저랑 원장님도 검색을 해보시면 되는데 아까 전에 별 5개짜리 뭐가 있었어요? 대표 키워드 잡는 거 있었어요. 대표 키워드를 잡을 때는 어떻게 하라고 말씀드렸죠? 지역명, 과목명, 학원 혹은 지역명, 초등, 학원 뭐 이런 식으로. 근데 그 지역명이 좁을수록 좋다고 말씀드렸어요. 왜 그런가 하면 지금 저희가 테스트해보는 곳이 성산 베스트 플러스 학원이잖아요. 한번 해볼까요? 성산동 수학학원으로 검색을 해보면 플레이스가 이렇게 나옵니다. 그리고 여기에 5개가 있는데 광고 붙은 것들도 없고 기본적으로 보면 다시 한번 해볼게요. 성산동 수학학원 검색을 했을 때 지도에 나와 있는 게 여기가 굉장히 크게 잡잖아요. 근데 요거를 아까 전에 우리가 등록한 그 교실이 성산동 안에서도 무슨 초등학교? 성산초등학교 옆에 있는 거였거든요. 그래서 제가 성산 잠시만요. 초등학원, 성산초등학원 이런 것들은 좋은 키워드가 아니래요. 저도 키워드 이거를 검색하는 거에 대해서 조금 더 공부를 해야 되는 수준이거든요. 근데 원장님께서도 하실 때 지금 보면 성산초등학원은 안 맞잖아요. 플레이스가 맨 밑에 있기도 하고 했을 때 여기 보시면 여기 나오는 것들이 별로 없잖아요. 이거는 좋은 키워드가 아니라고 해요. 그래서 다시 아까 망원동에 우리 성산 베스트 플러스 학원이 있거든요. 망원동 수학학원
검색을 했을 때 보시면 파워 링크 다음에 바로 플레이스가 보여요. 그럼 여기에서는 조금 더 좁은 단위로 검색이 걸렸다고 볼 수 있을까요? 네. 이것도 있기는 한데 제가 좋은 사례를 한번 보여드려 볼게요. 저희 원장님 교실 중에 양주 영어학원, 네, 양주 옥정 영어학원으로 검색했을 때 우리 원장님 정말 여기 보시면 지금 보면 그러니까 대표 키워드를 잡는 거에 있어서 첫 번째 보셨을 때 내가 대표 키워드를 이렇게 내가 어떻게 할 것이냐라고 네이버 검색창에 클릭을 했잖아요. 검색을 했잖아요. 근데 검색을 하고 나오는 게 첫 번째 플레이스라고 보여지는 게 제일 좋은 키워드라고 해요. 그리고 그 중에서도 여기를 좁게 잡아서 내 지역을 이렇게 보여주는 것. 예를 들면 수원 수학학원 보다는 영통 수학학원 이렇게 좁게 잡는 게 좋겠죠. 그러니까 서울 수학학원, 초등 수학학원 이거보다도 상암동, 상암 뭐 몇 동 뭐 이런 식으로 좁게 잡으시는 게 좋은 거고 여기 원장님 교실 보면 여기 제가 옥정 수학학원으로 하지 않고 옥정 영어학원을 했잖아요. 여기 원장이 YBM 잉글루랑 한솔 플러스 이걸로 같이 하고 계시는데 영어로 노출시켰을 때 여기가 조금 더 상위에 노출될 가능성이 높게 되어 있어서 이걸 하신다고 해요. 들어가 보니 어떻게 되어 있느냐. 잠시만요. 여기 보면 우리 원장이 일단 보니까요. 뭐 때문에 원장님 교실이 이렇게 잘 보여지느냐. 사진, 자료 훌륭한 거 보이세요? 원장님 교실 상호라든지 이런 것들도 여기 한눈에 이렇게 보여지는 것들이 있고요. 또 하나 리뷰가 조금 많아요. 리뷰 많고 원장님 교실이 어디에 위치하고 있는지 찾아오시는 길에 대한 것 그리고 언제 운영을 하시는지에 대한 것 그리고 뭐 가격 표시 그리고 어떠한 서비스들이 기타로 설정되어 있는지 그리고 블로그, 인스타 두 가지를 원장님이 등록을 해놓으셨는데 연결되는 사이트에 대한 것들도 정보가 세부적으로 들어있고 원장님이 잡으신 대표 키워드 5가지는 이렇게 되어 있는 거예요. 옥정 영어, 옥정 수학, 양주 영어, 양주 수학, 옥정동 영어 이렇게 잡으셨어요. 그리고 여기 보시면 꽉꽉 채워 있는 거 보이시나요? 이렇게 구체적으로 우리 소비자한테 원장님이 줄 수 있는 객관적인 어떤 프로그램, 상품에 대한 것들이 보여져 있어요. 그리고 원장님이 블로그에 연결하시면서 또 블로그에 글을 쓰면서 원장님이 여기 잡으신 이 키워드들 있죠. 이 키워드, 대표 별 5개짜리 그 키워드들이 이 블로그 글에 잘 녹아질 수 있게끔 원장님이 글을 쓰셨을 거예요. 그리고 방문자 사진이나 영상 이런 자료들도 많이 이제 누적이 되어 있고요. 리뷰에 보면 원장님이 맞춤 지도를 잘해줘야 선생님이 열정적이게 등등에 대해서 값이 꽉꽉 채워져 있는 게 보여져요. 네. 그러다 보니까 여기는 옥정 영어학원이라고 됐을 때 여기가 상위 1번으로 이제 보여지는 걸 우리가 확인할 수 있었습니다. 또 조금 좋은 사례가 있는데요. 목감 학원이었죠. 목감 학원으로 검색을 하면 네. 검색을 하면 네. 무려 이렇게 치열해요, 지금. 다시 한번. 여기는 어떤 것 때문에 목감 학원으로 했을 때도 1번으로 나왔죠. 아이고. 다시 해볼게요. 원장님, 이렇게 실시간으로 광고가 이렇게 무서워요. 예. 순위가 그 순간에도, 그러니까 이게 원장님 베타 서비스라는 표현을 쓴다고 제가 말씀드렸나요? 지금 이제 화면 공유가 되고 있나요? 네.
보시면 제가 잘 못하고 있죠, 지금. 이게 잘 보이고 계신가요? 공유를 다시 해볼게요. 새로 공유. 그냥, 네. 원장님 답답하셨죠? 제가 인터넷 창이 꺼졌다 다시 켜졌다 하면서 이게 좀 잘 안 보였는데 뭘 말씀드리려고 했냐면 저희가 지금 목감 지역에서 테스트로 이제 홍보를 돌리고 있는 교실이 있어요. 근데 전체적으로 이 네이버에서 플레이스에 등록해놓고 그것이 상위에 노출되는 어떤 기준들이 아주 깔끔하고 딱 정해져 있고 하면 좋을 텐데 아직 이게 베타 서비스라는 이름을 달고 있고 얘네들도 어떤 것이 이 네이버 플레이스라는 서비스를 제공을 할 때 이 사업자들한테 어떤 기준으로 정보를 노출시켜 주는 것이 전체적인 소비자가 검색해서 들어온 사람들한테 더 이 네이버의 플레이스 서비스가 더 유용한 서비스가 될 수 있느냐를 계속 얘네들도 기준을 잡고 있어요. 그러다 보니까 이게 실시간으로 순위가 바뀌기도 해요. 저희가 불과 교육을 시작하기 전에 목감 학원이라고 하면 우리 목감 지역에서 하고 계시는 한솔 플러스 수학학원으로 등록되어 있는 영상으로 등록되어 있는 그 학원이 이 두 번째 광고 혹은 S1 영상학원이랑 이렇게 계속 순위를 다툼을 하고 있었는데 실시간으로 이게 조금 더 바뀐 경우도 있네요. 그래서 저희가 요것들도 계속 테스팅을 해보면서 어떻게 이 대표 키워드라든지 외부 트래픽, 내부 트래픽 이런 말들도 쓰더라고요. 뭐냐면 네이버에서 바로 플레이스에서 그 교실을 클릭한 것에 대한 값을 매기는 게 있고 어떤 카카오톡이나 어떤 블로그에 기재되어 있는 맨 마지막에 플레이스 등록되는 원장님 교실을 클릭했을 때 들어오는 거 뭐 이런 것들이 다 얘네가 트래픽을 산정하는 값이 다르다고 해요. 그래서 이런 것들도 저희가 조금 더 공부해서 원장님들한테 제공을 할 수 있으면 좋겠는데 원장님들도 그렇기 때문에 대표 키워드를 잡으실 때 일단은 많이 검색해 보셔야 돼요. 왜 많이 검색해 보셔야 되냐면 아까 보셨던 것처럼 제가 지금 목감 학원으로 했을 때 첫 번째 보이는 게 플레이스라고 했죠. 근데 예를 들면 아까 성산동 학원. 예, 이것도 좋네. 네. 이렇게 등록이 잘 되는 게 좋기 때문에 원장님 지역에서 어떤 교실들이 이렇게 잘 되어 있는 교실들, 상위 노출되어 있는 교실들이 어떤 키워드를 잡고 있는지에 대한 걸 한번 보시고 내 교실에 세팅을 해보시는 거를 권장드립니다. 그러면 이제 본격적으로 광고 붙이는 방법을 한번 해볼게요. 그러면 여기 상단에 보시면 검색 광고라고 되어 있나요? 요거 검색 광고 등록해봤고요. 여기에서는 원장님이 네이버 아이디로 로그인이라고 해서 네이버 검색 광고는 따로 가입을 한다고 생각하시는 거예요. 그런데 이제 네이버 아이디로 연결하시면 바로 등록이 되니까 이렇게 등록하시면 원장님 뭐 추가 입력값이 있다고 하면 하시면 되고요. 저는 바로 등록이 되어 있어서 연동이 되어 있어서 네이버 아이디로 자동 로그인이 됐습니다. 그러면 여기에서 원장님께서 여기 보시면 광고 시스템 보이시나요? 그럼 저는 이미 하고 있는 게 있는 거예요. 그럼 원장님께서는 여기가 이제 빈칸으로 보일 거고 원장님은 어떤 걸 하시면 되냐? 왼쪽 위에 보시면 파란색 버튼 광고 만들기 되어 있어요. 그러면 여기에서 마찬가지 1, 2, 3에 대한 값만 원장님이 선택하시면 원장님은 플레이스에 업체를 등록해놨고 그 플레이스 등록된 걸 광고를 붙이는 걸 하는 거다라고 보시면 돼요. 근데 그 광고를 만들 때 여러 가지 방법들이 있잖아요. 내가 우리 검색을 한번 할 때 파워 링크라든지 쇼핑 검색 뭐 등등등 있는데 원장님 이런 거 다 신경 쓰실 필요 없이 맨 밑에 플레이스 유형 왜 내가 네이버 플레이스에 업체 등록을 해놨기 때문에 그 업체가 상위 노출될 수 있게끔 그 플레이스를 광고해 달라는 거예요. 그래서 플레이스 유형으로 광고 유형을 선택하시면 되는 거고요. 네이버 스마트 플레이스에 등록된 업체가 있습니까? 네, 있어요. 그래서 여기에 캠페인 이름은 원장님 아무거나 하셔도 되게 자동으로 어차피 세팅은 되는데 온라인 홍보의 기본 우리 처음 해보시는 거니까 이렇게 해놓으시고
하루 동안 이 캠페인에서 지불할 의사가 있는 최대 비용을 설정합니다. 라고 하면 여기 지금 보시면 50원에서 3만 원까지 입력 가능합니다. 라고 하는데 여기가 클릭 한 번에 얼마라고 돼요. 그러면 그 클릭 한 번에 얼마인가라는 것은 원장님 지역에서 얼마만큼 그 키워드를 가지고 클릭한 수가 많느냐, 노출된 수가 많느냐, 직접적으로 원장님 교실에 이 플레이스 그 페이지로 연결된 그 수를 선정해서 이게 노출되는 거, 그러니까 깎아지는 거거든요. 그래서 나는 1 한 3,000원 정도 원장님 세팅을 해 놓으시고 저장하고 계속하기 요거 눌러보시면 돼요. 고급 옵션도 한번 볼까요? 요거는 딱히 만드실 거 없이, 그러니까 원장님 여기 들어오셔서 다시 한번 해볼게요. 검색 광고 누르시고 네이버 계정이랑 연결하시면 되는 거고요. 여기 왼쪽 위에 보시는 광고 만들기에서 캠페인의 종류, 광고의 종류를 무엇으로 할 것이냐, 플레이스 유형으로 하시고, 등록된 업체가 있으니 예 버튼 누르시고, 캠페인 이름은 자동 등록되지만 원장님은 온라인 홍보의 기본이라고 해보시면 된다. 로 하시면 내가 언제 등록한 건지 기념하실 수 있고 얼마나 차감됐는지 그 정도를 보실 수 있기 때문에 캠페인 이름은 온라인 홍보의 기본 하루 예산 3,000원으로 합니다. 나머지 값은 다르고 만드실 필요 없이 저장하고 계속하기 버튼 누르시면 돼요. 그러면 이거 어떻게 광고할 거예요? 어떻게 광고할 거예요? 플레이스 검색했을 때 노출될 수 있게끔 할 거잖아요. 그래서 플레이스 검색하고 그럼 여기에 붙고 업체 정보는 누구를 홍보하는 거예요? 내 교실. 내가 아까 플레이스에 등록한 거 성산 베스트 플러스 학원을 광고해 주세요. 얼마라고요? 3,000원 해놓고 저장하고 계속하기 하면 이런 모습으로 보일 건데 맞아요? 괜찮아요? 라고 하고 있어요. 그러면 여기에서 어떻게 미리 보기 이렇게 보이는 거잖아요. 그래서 여기는 정사각 그 모바일 기준으로 보여지는 거라고 하더라고요. 그래서 정사각으로 등록된 거, 이 사진들도 다 마찬가지 원장님이 휴대폰으로 촬영하신 것들을 등록하시는 게 더 정보의 정확성을 높이는 거라고 합니다. 그래서 등록을 하시고 여기에서 전달할 서류나 내용이 있나요? 아니요 라고 하시고 원장님이 이제 여기에서는 저는 미리 등록을 해놨기 때문에 여기에 비즈머니라는 게 충전이 되어 있어요. 원장님께서는 이 파란 색깔 비즈머니 충전하기 버튼을 클릭을 하시고 여기에서 신용카드로 할 건지 뭐 수단은 원장님이 편하신 걸로 선택을 하시면 됩니다. 근데 여기에서 굳이 뭐 10만 원, 100만 원 막 이렇게 하실 필요는 없고요. 5만 원 정도 혹은 뭐 3만 원 정도 등록을 해 놓으신 후에 이게 얼마나 클릭이 또 소비자가 유입이 되는지, 그래서 어느 정도 기간에 얼마가 소진이 되는지에 대한 것들을 한번 보시면서 이후에 계속해서 관리하시면 될 것 같습니다. 그래서 나는 카드로 하겠다라고 하면 뭐 충전하기 버튼 눌렀을 때 자동적으로 팝업 창이 뜨게 되면서 원장님이 요 비즈머니를 충전하실 수 있도록 되어 있어요. 그러면 원장님이 충전이 되고 나면 여기에 만약에 예를 들면 5만 원 했어요. 그럼 5만 원으로 되어 있죠. 저는 몇 건에 이미 차감이 됐기 때문에 지금 잔액이 여기 노출되는 거고 등록이 됐다고 하면 하단에 광고 만들기 버튼 클릭하시면 내가 지금 노출한 대로 보여지나요? 내가 설정한 대로. 네. 지금 아직 검토 중에 있는데 요 3개의 사진을 넣었고요. 네. 지금 등록이 이렇게 됐어요. 그래서 이거를 등록을 해 놓으시고 이후에 보시면 몇 건의 노출이 있었고 그 노출이 많은 거, 그 다음에 클릭이 됐는지, 그 다음에 클릭이 연결이 돼서 비용이 하나씩 얼만큼 나갔는지 라고 보면 지금 위쪽에 기본 입찰가 50원으로 되어 있네요. 한 번 클릭할 때 50원이라는 얘기인 거잖아요. 네. 그래서 원장님이 이거를 내가 아까처럼 아까 우리 목감 학원으로 검색을 했는데 조금 상위 노출에 대한 순위가 떨어진 것 같다라고 하면 입찰가를 올리는 것이 문제인지 이런 것들을 한번 조절을 하실 수가 있어요. 그래서 원장님께서는 지금은 뭘 했어요? 플레이스에 업체 등록한 거. 그러면 그 플레이스 등록했으니 여기에 광고 붙이는 거까지 하신 거예요. 그래서 이후에 얼마만큼 노출이 되는가, 그리고 내가 순위를 더 올리기 위해서는 비용을 더 높일까, 이런 것들을 조절하시는 거는 이 메뉴에 들어와서 하시면 돼요. 근데 일단은 세팅하는 것부터 하시고 두 번째 광고 한 번 더 있다고 했어요. 내 지역에서 어떤 블로그나 뉴스나 이런 것들을 기사를 보는 사람들한테
지역에서 하고 있는 사업자들을 노출시켜주는 이 광고란이 있대요. 이것도 우리가 놓치지 않을 수 없죠. 뭐죠? 놓칠 수 없죠. 놓칠 수 없어요. 해봐야겠죠. 어떻게 하느냐? 간단합니다, 원장님. 다시 한번 광고 만들기 들어가요. 그 다음에 우리 아까 들어갔던 데랑 똑같아요. 그리고 여기도 플레이스 유형으로 들어가고 온라인 홍보의 기본 괄호하고 지역으로 한번 해볼게요. 등록된 업체 있잖아요. 그리고 마찬가지 예산은 3,000원으로 하고요. 저장하기, 계속하기 버튼 누르면 돼요. 근데 여기에서 달라요. 원장님. 캠페인을 첫 번째 만드는 방법은 첫 번째 들어오는 방법은 똑같아. 근데 어디에 노출시킬 거야? 라고 선택하는 데에서 달라지는 거예요. 원장님이 이번에는 첫 번째는 플레이스 검색으로 해보셨죠. 두 번째는 지역 소상공인 광고 클릭하실게요. 그러면 마찬가지 업체는 어디를 광고할 거예요? 성산 베스트 플러스 학원 하루 3,000원 해서 저장하고 계속하기 누르면 이렇게 연동해서 보여진다. 마찬가지 비즈머니 충전되어 있는 걸 가지고 광고 만들겠다 라고 하면 자동으로 그 지역에서 글이나 어떤 블로그나 이런 것들 보는 사람한테 보여준다고 했잖아요. 그 지역이 어디일지를 얘네가 자동으로 설정을 해버려요. 원장님 교실 인근 5개 지역. 그래서 나는 이거를 변경하고 싶다라고 하면 변경이 돼야 되는데 지금 제가 잘못 눌렀나요? 네. 그래서 지역을 원장님 굳이 만지지 않으셔도 되는데 어쨌든 만약에 만드실 거라고 하면 좁게 가깝게 하시는 거를 말씀을 드리고요. 이렇게 하면 두 개, 지금 왼쪽에 보시면 온라인 홍보의 기본이라고 해서 첫 번째 네이버 플레이스를 홍보하는 거 하나가 됐고요. 두 번째 지역 광고 붙이는 게 됐습니다. 그러면 이게 어떻게 보이느냐를 한번 점검을 해볼게요. 상암동 아니죠. 제가 여기서 상암동 맛집이라고 검색을 해볼게요. 그럼 이렇게 쭉 나와요. 그래서 나는 블로그를 만약에 보고 싶어요. 그래서 뭐 푸차이 아니요. 한돈 좋네요. 한돈. 요 월화고기의 한돈 선물 세트 이 글을 만약에 볼 거예요. 그래서 나도 모르게 그냥 여기 식당에 대한 정보를 막 보고 있었어요. 맛집 찾아 들어왔잖아요. 그래서 여기 고깃집을 이렇게 쭉 보고 있는데 하단에 보니까 뭐가 있어요? 요렇게 여기 보시면 맨 밑에 쪽에 블로그 글들 이렇게 쭉 보다 보면 밑에 요런 광고들 뜨잖아요. 이 광고가 뭐냐? 지역 소상공인 광고인 거예요. 그래서 여기에 10개가 노출이 되는데 두 번째, 세 번째, 네 번째 하면 다양한 업종, 다양한 종류의 것들이 노출이 되고 있어요. 다른 지역도 한번 해볼까요? 이렇게 보시면 블로그에 들어왔는데 하단에 보시면 지금은 제가 신정동 그러니까 여기 지금 상암동 옆 동네예요. 그러니까 제가 멀리 해볼게요. 다시 들어갑니다. 부산 서면 맛집이라고 했어요. 그러면 제가 서울에 있지만 부산에 있는 자료를 검색했잖아요. 그러니까 부산의 맛집 내용이 쭉 나오는 게 정상. 그래서 막 보고 있었어요. 막 보고 있었는데 밑에 쪽에는 뭐가 떠요? 제가 어느 지역에서 지금 검색을 하고 있어요? 상암동 사람들한테 이 광고가 보이는 거예요. 그 지역에 거주하고 있는 그 지역에서 거주가 아니지. 그 지역에서 검색하고 있는 사람들한테 정보가 뜨는 거예요. 그럼 지역 소상공인 광고를 해볼 법하죠. 그러니까 이게 재밌는 게 그런 것도 있더라고요. 강남에 가서 네, 제가 이거는 조금 더 전문적으로 공부를 하고 말씀드릴게요. 제가 막상 설명을 드리려고 하니까 정리가 잘 안 되어 있어요. 어쨌든 그러니까 그 지역에서 검색하고 있는 사람들한테 보여지는 거니
내 교실이 만약에 강남으로 등록되어 있다. 그럼 강남에서 강남 맛집을 찾은 사람들한테 내 교실에 대한 정보가 보여질 수 있는 방법. 이런 것들도 있겠죠. 그래서 사업자 이런 온라인 홍보에 대한 것들이 활용도가 높으신 분들은 사업자를 여러 개 내가지고 이 지역을 여러 개로 연결시켜서 하는 방법들도 있다고는 합니다. 예. 근데 우리는 기본적으로 플레이스에 등록된 것들, 요 플레이스에 등록을 시켜놓고 플레이스에 검색을 했을 때, 지도 검색을 했을 때 이렇게 광고가 붙으면서 상위에 노출시킬 수 있는 것을 세팅하는 것. 그리고 그 지역에서 검색하는 사람들한테 그 사람이 검색한 값이 부산에 있는 것을 검색을 했든 미국에 있는 것을 검색을 했든 그 사람이 보고 있는 글 하단에는 그 지역에 대한 어떤 플레이스 정보를 노출시키는 지역 소상공인 광고가 있는데 원장님도 그것을 할 수 있게끔 세팅하는 방법. 그 두 가지를 알아봤어요. 다시 한번 정리를 해볼게요. 원장님이 플레이스 등록하는 거는 네이버에 들어가셔서 스마트 플레이스를 검색하시고 여기에 등록되면 내가 여기 밑에 학원이 없다라고 하면 업체 신규 등록하시면 되는 거고 각 입력하는 값의 조건에 따라서 입력을 하시면 되는데 그 조건 값을 보실 때에도 내가 어떤 대표 키워드를 할 건지 지역명, 수학, 학원 이런 식으로 좁은 단위의 지역명을 설정을 하시고 수학 학원, 과목 학원 이런 식으로 등록하시라고 말씀을 드렸어요. 그래서 내가 등록이 됐다라고 하면 광고 붙이는 거 두 가지 경로가 어떻게 된다고요? 왼쪽 위편에 보시면 검색 광고 되어 있어요. 그 다음에 파란 색깔 제일 큰 버튼 광고 시스템 들어가시면 여기에서 왼쪽 위에 있는 광고 만들기 그리고 그 유형을 어떻게 할 거냐? 플레이스로 하시고 각각 입력하신 다음에 플레이스 검색을 하시면 첫 번째 네이버 플레이스 지도 어플에서 이렇게 왼쪽에 위에 광고가 붙으면서 상위 노출되는 이 수많은 학원들 중에 상위에 노출될 수 있도록 하는 게 첫 번째 방법이었고요. 두 번째 다시 마찬가지 검색 광고에서 광고 시스템 누르고 광고 만들기를 눌러요. 그 다음 플레이스 유형을 누르고 이렇게 한다면 지역 소상공인 광고 그 검색하는 사람이 부산 검색을 하든 어디를 검색을 하든 그 사람이 지금 위치하고 있는 곳 기준으로 그 위치에 지역 광고를 넣어주는 거예요. 그래서 소상공인 광고로 하고 저장하고 계속한다 라고 하면 또 하나 광고가 만들어진다. 그렇게 했을 때에는 그 사람이 검색하고 있는 것 부산 정보를 검색하고 있지만 이 사람이 어디 있어요? 저 어디에 있어요? 상암동에 있으니 하단에 이렇게 쭉 보면 상암동에 대한 정보가 나온다. 여기에는 장르, 뭐 업종, 불문 여러 가지가 노출이 되기 때문에 이런 것들도 활용을 해보시는 것이 좋겠다라고 말씀을 드립니다. 네. 혹시 원장님 지금 제가 지금 네이버 플레이스 등록하고 네이버 플레이스 광고 붙이고 지역 소상공인 광고 붙이고 하는 것까지 어려운 거, 나 한 번 더 요거 보여줬으면 좋겠다 하는 부분 좀 있으신가요? 그러면 방법적으로 나 이거 좀 네. 방법적으로 나는 좀 추가 교육이 좀 필요할 것 같다 하시면 좀 표현을 해봐 주시면 좋겠어요. 사업자 등록증과 다르게 상호 입력이 가능한가요? 네, 우리 하정우 팀장님께서 댓글을 달아주시고 계십니다. 네, 그래서 이게 사업자 등록증을 오히려 변경을 하시는 분들도 계시기는 한데 보면 제가 한 번 더, 네, 네, 이 댓글을 기준으로 이해를 하시면 되겠습니다. 언제 또 혹시 또 다른 질문들 있으실까요? 그러면 원장님 간단하게 제가 한번 정리를 또 한번 딱히 질문이 없으신데 다들 나가 계신 건 아니죠? 아직 다 살아 계시죠? 이제 힘드세요?
조금만 더 힘내봅시다. 네. 활용하는 거라고 하면 뭘까요? 네. 원장님, 요 화면이 보이실까요? 네. 오늘 지난 회차부터 오늘 회차까지 이렇게 쭉 한번 해본 거예요, 원장님. 그래서 오늘도 마찬가지 지금 녹화를 하고 있습니다. 그래서 제가 얼굴을 예쁘게 또 이제 정돈을 하고 했어야 되는데 또 강의를 하다 보니까 제가 이렇게 빨려 들어갈 것 같이 막 했어요. 근데 지금부터 원장님 한번 싹 정리해 볼게요. 지난번에 했고 오늘 한 내용 정리 한번 해볼게요. 뭐냐면 업체명은 사업자 등록증을 기준으로 자동 설정이 되는 걸로 생각하시면 돼요. 그래서 만약에 나는 이거를 어떻게 변경을 하고 싶다 그러면 사업자 등록증을 변경하시는 게 지금으로서는 방법으로 알고 있습니다. 그리고 사진을 등록하실 때에는 요 3가지의 기준 모두 다 보셔야 해요. 그러면서 마지막에 나온 거 첫 장은 뭘로 한다? 상호명으로 한다. 그리고 이제 상세 설명에 대해서는 키워드 필수로 넣으시는 거 잊으시면 안 돼요. 대표 키워드 지역명 수학학원, 지역명 학원 이런 식으로 넣으셔야 된다는 거. 그리고 찾아오시는 길, 부가정보, 가격정보 다 디테일하게 넣으시면서 대표 키워드를 포함하시는 거 잊지 마시고 하시면 됩니다. 그래서 스마트 플레이스 광고는 원장님 등록해 놓으시고 한번 내가 광고를 붙였는데 얼마만큼 이게 금액이 차감되느냐, 실제로 노출되고 클릭수가 얼마나 되느냐라는 걸 한번 지속적으로 관리해 보시면서 대표 키워드 이런 것들도 한번 공부를 해 보시는 게 필요하거든요. 근데 원장님 요거 우리가 스스로 이제 광고를 붙여놨는데 이걸 어떻게 활용할 건가 나부터가 조금 원장님 좀 달라지셔야 돼요. 어떤 거냐면 원장님 거기 교실 찾아가려고 하는데요. 예를 들면 이런 상황이 있을 수 있을 것 같아요. 원장님 내가 교실 찾아가려고 하는데 거기 농협 위에 2층에 그 미래인 수학 교실 맞나요? 그럼 네 원장님 어머니 제가 주소 한 번 더 찍어 드릴게요. 제가 지금 주신 연락 번호로 카톡 보내드릴게요 하고 예전에 어떻게 하세요? 서울시 마포구 상암동 이렇게 하면 오늘의 교육이 의미가 있어요, 없어요? 배운 거 써먹으셔야 돼요. 왜냐하면 어떤 외부 채널 혹은 네이버 블로그 글 밑에 내 플레이스가 등록이 되어 있다. 거길 타고 들어왔다. 그러면 이 트래픽이 하나씩 산정이 되는 거예요. 그래서 네이버 블로그 글 플레이스 그 주소를 통해서 들어왔다라고 하면 뭐 1점, 뭐 카카오톡 카카오톡에서 플레이스를 클릭해서 여기로 들어왔다. 그럼 2점, 뭐 이런 식으로 얘네가 트래픽을 산정하는 방법들이 있어요. 그래서 원장님들 스스로도 이제는 누군가가 주소를 알려주세요 라고 했을 때는 원장님 플레이스에 등록되어 있는 링크를 주셔야 하는 거예요. 그리고 카카오톡 메시지 보낼 때도 내 플레이스 계속 보내. 계속 보내요. 가족한테도 보내. 그리고 클릭하라고 해. 그리고 주변에 우리 원장님들끼리도 서로 막 클릭해줘요. 그러면서 유입수를 늘리는 것도 필요합니다. 그래서 보시면 네. 주소 안내라고 했던 게 아까 전에 여기에 보시면 이 블로거도 하단에 이렇게 되어 있죠. 밑에 주소 넣었잖아요. 이게 플레이스 링크를 넣은 거예요. 여기를 타고 들어오면 좋다는 거예요. 그래서 원장님들도 혹시나 조금 고급 버전으로 나는 이미 블로그를 운영 중에 있다. 글 하나씩 발행을 하고 있다. 그래도 그 밑에다가 내 교실 스마트 플레이스 링크를 꼭 넣으시는 거. 이거 추가하시는 거 필요합니다. 그리고 이제 생활 습관 하나 바꾸는 거 우리 배우셨죠? 누가 교실 물어보면 교실 위치 물어보거나 하면 무조건 링크로 스마트하게 보내주신다. 그리고 카카오톡이나 어떤 외부 채널을 통해서 이 플레이스 클릭을 하는 걸 이 네이버에서는 더 높이 산대요. 그래서 그것들을 가능하게 하려고 하면 서로 카카오톡 메시지에 플레이스 링크를 함께 보내시는 거 필요합니다. 요게 기본 활용도를 높이는 방법. 그래서 원장님 저희가 이제 교육을 실컷 받으시고 교육을 받는 것에 또 의의가 있다 하실 수도 있지만
적용을 하시고 원장님이 상위 랭크 되는 것을 저희는 간절히 바라면서 이번 기본 교육을 진행을 한 겁니다. 그렇기 때문에 원장님 이번 달 내로 스마트 플레이스 등록하시고 아까 우리 옥정 원장님처럼 상위 노출이 됐다. 이런 결과를 인증 사진을 제출해 주신다면 네, 어디로 제출해 주셔야 될까요? 그렇죠. 스마트하게 인스타그램 DM으로 보내주시면 저희가 한번 인스타그램을 통해서 또 이제 플레이스에 들어갈 수 있는 방법이 또 있잖아요. 서로서로 한 번씩 해볼게요. 그렇게 되면서 인증을 하신 분들한테는 스타벅스 쿠폰을 드리도록 하겠습니다. 네. 아, 알차다. 그쵸? 우리 아까 손가락 접었던 거 기억나세요, 원장님? 네, 그래서 아주 기본 중에 사실 기본을 살펴봤기 때문에 이미 하고 계신 분들이라고 하면 조금 이제 마지막 부분에 진짜 딱 한 가지 정도 내가 혹시나 블로그 글을 발행을 하더라도 밑에다가 플레이스 링크를 첨부하는 거 잊으시면 안 된다. 그리고 이제는 나의 주소는 오직 무엇을 통해서 네이버 플레이스 링크를 통해서 그리고 내가 혹여나 우리 원장님, 우리 어머님들한테 가정통신문 하나를 보낸다. 혹은 잠재 고객분들한테 우리 교실의 설명회 일정에 대한 것들도 안내를 한다. 그럴 때에도 무조건 뭘 넣어요? 플레이스 링크를 넣는다. 네. 이게 플레이스 등록해놓고 광고 붙인 우리 원장님들이 기본적으로 하실 수 있는 작업들인 것 같아요. 여기에 더 이제 고급 상위 버전이라고 하면 정말 많더라고요. 어렵더라고요. 저와 우리 하성호 팀장님이랑 같이 열심히 공부를 하고 있어요. 우리 원장님들이랑 또 만나서 원장님들 교실이 전국에 우리 미래인 수학 원장님들이 무슨 수학학원, 뭐 상암동 수학학원 뭐 이렇게 했을 때 우리 원장님들 교실이 나온다고 하면 정말 그거보다 뿌듯한 일은 없을 거라고 생각이 들어요. 그래서 원장님들도 꼭 해보시고 첫 걸음부터 같이 떼시면요, 원장님. 우리 나중에 뛰게 됐을 때 같이 뛰기가 편할 것 같아요. 근데 첫 걸음부터 이거 해도 뭐 승산 있겠어 하고 자꾸 멀어지기 시작하면요. 우리 이제 막 다 같이 뛰려고 할 때 원장님 이제 그때는 이제 많이 이제 갭이 벌어져 있잖아요. 그래서 한번 적용을 해보셨으면 좋겠습니다. 언제나 그렇지만 원장님 우리가 무려 온라인으로 교육한 게 2022년도 거의 그때쯤에 이제 마무리를 하고 23년도에 원장님들 이렇게 공식적인 어떤 교육으로 만나 뵙는 게 이번 달이 처음이었더라고요. 종종 이렇게 원장님들께 유용한 교육을 운영할 수 있게끔 우리 칭찬을 한번 칭찬은 박수로 네네. 오전에 이렇게 원장님들 만나 뵙고 교육할 수 있어서 너무너무 기쁜데 원장님들께 이러한 교육에 대한 어떤 이런 효과 이런 것들이 원장님들께 100% 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 더욱 알찬 내용으로 준비 또 하고요. 원장님 또 현장에서 또 우리 지사장님들과 같이 이야기 나눠보시고 적용해보시면서 문의나 건의, 요청 있으시면 지체 없이 해주시면 저희가 반영해서 또 원장님들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 네, 영상 못 받으신 거 저희가 다음 주 월요일에 일괄 영상과 커피 쿠폰과 보내드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 원장님 교육 알찼으니까 요거 교육비 차감해도 되죠? 저희가 더 좋은 교육으로 만나뵐 수 있도록 좋은 곳에 쓰도록 하겠습니다. 네, 원장님 커피 쿠폰으로 다 돌려 보내드릴 거예요. 네. 네. 오늘 하루도 파이팅 하시고 네, 더욱 좋은 모습으로 만나뵐 수 있도록 하겠습니다. 원장님 감사합니다. 안녕. 고생하셨어요. 혹시 못다한 질문이 있으시면 채팅창에 남겨주세요. 마지막에 다 나가시는 것까지 보고 갈게요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 잠시만요. 감사합니다. 네. 우리
후진 원장님 손 드셨죠? 네, 하실 질문 있으실까요? 제가 음소거 해제 요청을 해드렸는데. 빠이빠이 손 흔드신 걸까요? 가셨나 보다.